اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ آج ہم بات کریں گے فرقوں سے، لڑائیوں سے بچیں اور اس ملت واحدہ میں شامل ہو جائیں جو ہمارے اور آپ کے پاک پیغمبر رسول معظم سید الانبیاء، کائنات کے ہادی و مہدی مرشد اعظم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جماعت کی طرف اشارہ دے کر فرمایا اس جماعت میں داخل ہوں اور فرقوں سے توبہ کر لیں۔ اب وہ جماعت کون سی ہے؟ آج سائیں محبوب پیر آپ کو قرآن و حدیث سے اور اولیاء اللہ سے بتائے گا وہ جماعت کون سی ہے جو فرقوں سے پاک ہے اور بالکل ناجی نجات والی جماعت ہے، جس میں لڑائی نہیں ہے، جس میں فرقہ واریت نہیں ہے، جس میں کافر کافر کرنے کی آوازیں نہیں ہیں، جس میں لوگوں سے محبت کرنے کا درس دیا جاتا ہے، اخوت، برادری، پیار، محبت بانٹا جاتا ہے، مذہب اور فرقوں سے ہٹ کر انسانیت سے بھی محبت کی جاتی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے وہ کون سی جماعت ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن مجید ہمیں کیا فرماتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ میری رسی یعنی میری محبت کو پکڑو، میری محبت پکڑو اور آپس میں یہ لڑائیاں چھوڑ دو۔ فرقہ لفظ حسد سے نکلا ہے، حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے فرق نہ کرو، ایک دوسرے کو برا نہ کہو۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم نے سمجھنا یہ جماعت کون سی جماعت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف اشارہ دیا وہ بھی سنیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہر امت کے 72 فرقے ہوئے، میری امت کے 73 ہوں گے، وہ سارے فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ اب وہ جو ایک فرقہ ہے میرے نبی نے فرمایا وہ جنتی ہے، ناجی ہے، بخشا ہوا ہے، ایک جماعت ایسی ہے۔ باقی 72 جماعتیں جو ہیں، فرقے ہیں، جماعت نہیں میں کہہ سکتا، فرقے ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب 72 ایک طرح کے ہیں اور وہ ایک علیحدہ ہے، نبی پاک نے فرمایا اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ 72 کون سے ہیں اور وہ ایک جماعت جو رسول اللہ کی نظر میں بخشی ہوئی ہے وہ جماعت کون سی ہے۔ تو میرے بھائیو، اس پر ہم غور و فکر کرتے ہیں وہ کون سی جماعت ہے۔ اب وہ جو 72 ہے جس کو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جہنم میں جائیں گے، تو وہ 72 ایک طرح کے ہیں سارے، یعنی ان کا طور طریقہ ایک ہے، ان کا بولنے کا طریقہ ایک ہوگا، ان کے عقیدے تقریباً ایک ہوں گے، ملتے جلتے ہوں گے، اور وہ ایک جماعت الگ ہے، ملت واحدہ جو جنت میں جائے گی۔ حضور نے فرمایا بخشی ہوئی ہے، نجات والی ہے۔ تو اب یہ جماعت کون سی ہے؟ رسول خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جماعت ہے، یعنی کہ اہل بیت و صحابہ، اصحاب صفا، وہ جماعت ہے جو چلتی چلتی اصحاب صفا کے سردار مولا علی شیر خدا، اصحاب رسول کے استاد مولا علی شیر خدا، رسول پاک کا جانشین علم لادنی مولا علی شیر خدا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں حضور پاک علیہ السلام نے کس صحابی کو ارشاد فرمایا کہ اس کا رستہ حق پر ہے، یہ بالکل سیدھے رستے پر جا رہا ہے، یعنی جنت کے رستے پر۔ اب وہ کون ہے؟ اب ہم رسول اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وہ کون ہیں جن کی جماعت جنتی ہے، جس کا رستہ جنتی ہے، اللہ تک جانے والا ہے؟ تو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے، لوگوں سنو، حق مع علی، علی مع حق، حق یعنی سچ، خدا علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔
सुबहान अल्लाह। और फिर एक और हदीस शरीफ में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अगर तुम देखो मेरी सारी उम्मत एक तरफ है और अली अकेला एक तरफ जा रहा है, तो जान लो अली हक पर है, अली सच पर है। अल्लाहु अकबर, अली सच पर है। तो मेरे भाइयों, अब हमें पता ये चलता है अली की जमात हक पर है, सच पर है। अली की जमात नाजी है, बख्शी हुई है। अली की जमात मोहब्बत बांटने वाली होगी। अली की जमात मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम की जमात ही मोहम्मद रसूलुल्लाह की जमात है, और अली मुर्तजा की जमात ही अल्लाह की जमात है। अल्लाहु अकबर। ये तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने मोहम्मद से बुग़्ज़ रखा, जिसने अली के नक्शे कदम पे चला वो अल्लाह के नक्शे, मेरे नक्शे कदम पे चला। और एक और हदीस शरीफ में आता है, एक सहाबी ने पूछा था, या रसूलुल्लाह सिराते मुस्तकीम क्या है, सीधा रास्ता क्या है? तो मेरे और आपके पैगंबर ने फरमाया, बताता हूं। तो थोड़ी देर के बाद हजूर की मस्जिद नबवी में हजरत अली शेर खुदा तशरीफ लाए। मेरे नबी ने देखकर फरमाया, लोगों सुनो, हाज़ा सिराते मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है। अली की तरफ देखकर फरमाया, अली सिराते मुस्तकीम है, सीधा रास्ता है। यानी वो रास्ता अली का मोहम्मद तक आता है और मोहम्मद का खुदा तक रास्ता जाता है। अल्लाहु अकबर। हम जो सूफीज़म के मानने वाले हैं, रूहानियत और तसव्वुफ को हक और सच जानने वाले हैं, हमारा ये अकीदा है अल्लाह पाक ने उस जमात को मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ुबान अक़दस से मौला अली शेर खुदा, अहले बैत और सहाबा इकराम की जमात को बनवाया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली की जमात को ही नाजी जमात कहा, बख्शी हुई जमात कहा, अली के नक्शे का। अब अली से मोहब्बत करने वाले और अली की विलायत को लेकर आगे चलने वाले कौन लोग हैं? अब ये हमें बताएगा फिरका, जमात, ग्रोह कौन सा बख्शा हुआ है, कौन सा नबी पाक को पसंद है। वो जमात जो मौला अली की जमात, जो मौला, हजारों हदीसें ऐसी मौजूद है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाई है, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला। ऐ लोगो जी, जिसका मैं मौला हूं, सरदार हूं, अब उसकी अली भी सरदार। यानी ये इशारा दे दिया कि जिसका मैं मुर्शद हूं, अब वो अली को भी अपना मुर्शद माने, क्योंकि मैंने अपनी मुर्शदी की सनद जो है वो अली को अता कर दी है। अब हजरत अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम, हजरत सुल्तानुल आरफीन, आरफों का बादशाह, सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आप इरशाद फरमाते हैं, रसूल पाक ने अपनी बातनी विलायत, जानशीनी, मुकाम, बातन का मुकाम, दर्जा, पगड़ी मौला अली अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। और मौला अली वो जमात लेकर चले। वो कौन सी जमात थी? सुनिए, आप हजरत ने वो तसव्वुफ और रूहानियत और औलियाई की जमात को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर, वो बख्शी हुई जमात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर उनकी ज़ुबान अक़दस जो निकली हुई बात थी, वो ही जमात मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी मुबारका में बनाई, जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मानने वाले और उनके ख़ानदान के मुरीद हुए। मुरीद कहते हैं नौकर हुए, बैत हुए, बिक गए। जिनमें सबसे बड़ी हस्ती हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत सय्यदना ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, हज़रत सय्यदना इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, हज़रत सय्यदना इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, हज़रत सय्यदना इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, हज़रत सय्यदना इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, हज़रत सय्यदना इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, हज़रत सय्यदना इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और हज़रत सय्यदना आखिरुज़्ज़मा इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और फिर इनमें से, इन्हीं 12 इमाम में से सीना बा सीना ये नॉलेज, ये इल्म, ये जमात फैली। वो जमात क्या थी? वो जमात थी जो बैत रिज़वान में बैत होकर फिर आगे ये बैत का सिलसिला मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम ने चलाया। यानी अपनी जिंदगी में 4 खुलाफा बनाए, मौला हसन, मौला हुसैन, ख्वाजा कुमैल और ख्वाजा हसन बसरी अलैहिमुस्सलाम व रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। इनको अपना
حضرت علی علیہ السلام نے خلیفہ بنایا، ان کو خلافت باطنی عطا فرمائی، اور اولیاء اللہ نے، سلطان باہو نے، داتا علی حجویری نے، سب اولیاء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ باطن کی جماعت چلتی چلتی اولیاء اللہ تک پہنچی، اور حضرت جیسے مشہور ہے کہ ان 12 اماموں سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے مریدوں میں، شاگردوں میں تھے حضرت سلطان باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تیفور جو تھے، اور حضرت علی رضا کے مرید تھے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایسے ان اکابر اماموں سے وہ جماعت چلتی ہوئی اولیاء اللہ تک آئی، بغیر فرقوں سے، بغیر لڑائیوں سے۔ یہ جماعت پر نور، نوری جماعت، روحانی جماعت، تصوف اور صوفیزم یعنی اپنے آپ کو پاک کرنے والی جماعت، اپنے آپ کی دن رات اصلاح کرنے والی جماعت، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں فنا کرنے والی جماعت اور انسانیت سے محبت کرنے والی جماعت، یہ 12 اماموں سے چلی۔ حضرت سیدی و مرشدی و مولائی آل نبی اولاد علی سیدنا عبد القادر جیلانی گیلانی الحسنی والحسینی علیہ السلام و رحمت اللہ علیہ تک پہنچی، اور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے اسی جماعت کو یعنی کہ پیری مریدی کو، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت رضوان سے چلی، اور مولا علی شیر خدا نے اپنی زندگی میں 72 لوگوں کو اپنا مرید کیا، اور پھر ان میں سے 4 خلیفہ بنائے، اور ان میں سے یہ پھر معروف کرخی، جنید بغدادی، سری سختی، اور یہ چلتی چلتی جناب غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی تک وہ نوری جماعت آئی، جو بیعت ہوئی، جو وہ پاک جماعت بنی کہ جن کی جماعت کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے، اور وہ چاہتے تھے یہ اولیاء ہمیں اپنی جماعت میں داخل کر لے۔ وہ جماعت ہے اولیاء اللہ کی بیعت ہونے کو، اولیاء اللہ کا مرید ہونے کا نام، اولیاء اللہ کا در کا مرید نوکر ہونے کا نام، وہ جماعت صالحہ، ناجی جماعت، فرقوں سے، حسد سے، لڑائی سے پاک جماعت محمد رسول اللہ سے چلی، مولا علی مشکل کشا اور غوث اعظم تک پہنچی۔ پھر جناب غوث اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے لوگوں جو ہمارے سلسلہ میں مرید ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے اللہ ان کی بخشش فرمائے گا، جو ہم اولیاء اللہ کی جماعت میں آ جائے گا یعنی مرید ہو جائے گا۔ اب یہ اللہ کے ولی کا فرمان ہے، تو ولی کا فرمان بالکل حق اور سچ ہوتا ہے، کیونکہ ولی اللہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہی ناجی جماعت چلتی دیگر اولیاء اللہ کے پاس پہنچی، اور ان کو سلسلہ خلافت ملا، بیعت کرنے کی اجازت ملی، اسی بخشی ہوئی جماعت کو بڑھانے کی اجازت ملی۔ پھر ان لوگوں نے جیسا کہ جن میں حضرت سخی شہباز قلندر ہے، حضرت پیر مہر علی شاہ ہے، حضرت بو علی قلندر ہے، حضرت رابعہ بصری ہیں، حضرت جنید بغدادی ہیں، سری سختی ہیں، حضرت یہ جو شاہ شمس تبریز ہیں، بہاول حق ذکریہ ملتانی ہیں، حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر ہے، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی، حاجی علی بمبئی میں، نظام الدین اولیاء دبئی، اس میں دلی شریف میں، اسی طرح سارے ہر شہر میں، ہر علاقے میں اللہ نے ایک ایک ولی اللہ کی ڈیوٹی لگائی۔ اللہ پاک نے نبی پاک سے جو چلی ہوئی ڈیوٹی تھی وہ سینہ بسینہ لوگوں کو بیعت کریں اور اس ناجی بخشی ہوئی جماعت میں آ جائیں۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے حدیثوں کی کتابیں پڑھی، قرآن مجید کو ترجمہ تفسیر سے پڑھا، تصوف کی ساری رات کتابیں پڑھتا ہوں اور تصوف پر گہری نظر رکھتا ہوں۔ میں نے آج تک کسی بھی اولیاء اللہ کو، اولیاء اللہ کی زبان سے کسی کو گالی نہیں دیتے سنا، اولیاء اللہ کو برا کہتے نہیں سنا، کوئی ولی اللہ کسی کو برا کہہ رہا ہو۔ میں نے حضرت فقیر عبدالحمید جو اس ناچیز کے مرشد کامل کلاچی شریف ڈیرہ اسماعیل خان میں نوری دربار والے، ان سے لے کر میں نے فقیر نور محمد سلطان باہو، غوث اعظم، مولا حسین، مولا علی اور کملی والے اور دیگر اولیاء اللہ جتنے صوفیاء دنیا میں آئے ہیں، میں نے ان صوفیاء کو زندگی میں کسی کو کافر کرتے نہیں دیکھا۔ مجھے ثابت کر دیں کسی صوفی نے کسی کو کافر کیا ہو، کسی اللہ کے ولی نے کسی کو کافر بنایا ہو،
किसी को जहन्नमी कहा हो, बल्कि उन्होंने तो काफिरों को सीने से लगाया और काफिर उनका इखलाक और करामात देकर मुसलमान हो गए। आज का तो ये हमें खुश्क मुल्ला बताता है कि तसव्वुफ को छोड़ो, सूफीज़म को छोड़ो, रूहानियत को छोड़ो। और मेरे भाइयों, यही तो वो जमात है जो अल्लाह तक लेकर जाती है, जो रसूल अल्लाह तक, औलिया अल्लाह की वो जमात है जो रसूल अल्लाह तक लेकर जाती है। अरे इन लोगों की बातों से निकले ये जो फिरका वारियत को हवा देते हैं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान सुने, हुजूर ने फरमाया वो मोमिन नहीं हो सकता जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा मोमिन महफूज ना हो। आज मैं देख रहा हूं यूट्यूब पर बैठकर लोग अपना चैनल चमकाने के लिए, कमाई करने के लिए, नाम बढ़ाने के लिए लोग औलिया अल्लाह के खिलाफ क्लिप बनाते हैं, औलिया अल्लाह के खिलाफ बातें करते हैं। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि मशहूर हो जाएं, हमारा नाम चल जाए। ये नहीं पता अपनी आखिरत खराब करी जा रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे नबी ने फरमाया वो मोमिन ही नहीं हो सकता जिसकी जुबान और हाथ से दूसरा मोमिन महफूज ना हो। आज ये जो यूट्यूब पर बैठकर औलिया अल्लाह के खिलाफ बातें करते हैं, इनकी जुबान से तो अल्लाह के वली महफूज नहीं है, अल्लाह के दोस्त और फुकरा महफूज नहीं है। अरे हम तो, हमारा तसव्वुफ तो ये कहता है, सूफीज़म ये कहता है, हम किसी आम इंसान, चाहे वो मुसलमान भी नहीं है, हम किसी आम इंसान की भी इज्जत नफ्स को मजरूह करना गुनाह समझते हैं। है कोई ऐसा बंदा तो बताए। हम तो जानवर तक पर रहम करने का कहते हैं जो नबी पाक का हुक्म है। हम इंसानियत को पहले दर्जा देते हैं। ये लोग वलियों का मजाक बनाकर नीचे कमेंट्स देते हैं, वाह जी सुभान अल्लाह, आज अपने फलाने वली क्या के लिए बकवास की। मेरे भाइयों, आज हम अपने लिए, हम खुद के लिए नाजेबा अल्फाज पसंद नहीं करते। हमारे कोई बाप दादा को, वालिदैन को गाली दे हम बर्दाश्त नहीं करते। और मेरे भाइयों, हम कैसे मुसलमान हैं कि औलिया अल्लाह के खिलाफ बातें करते हैं, सूफिया के खिलाफ बातें करते हैं, उनकी इज्जत नफ्स मजरूह तो मजरूह, हम उनको माज़अल्लाह इस्लाम से खारिज करना चाह रहे हैं और अपनी इन बेहुदा बातों से हम उनको बदनाम करके काफिर हमारी चीजों का मजा ले रहे हैं, काफिर मजाक उड़ाते हैं। आप तो सिर्फ ये चैनल की कमाई खा रहे हैं ना, और ये चलाकियां कर रहे हैं ये लोग चैनल पर बैठकर, और अपनी तरफ से बड़ी होशियारियां कर रहे हैं। कभी देखें हिंदुस्तान में हमारे औलिया का कैसे मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारे इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारे इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं ये लोग। क्यों? हमने दीन लिया इन लोगों से, हमने दीन लिया इन मौलवियों से, हमने दीन लिया यजीदी लोगों से, हमने दीन इन लोगों से लेना शुरू कर दिया। अरे दीन तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेना था। अरे दीन तो रसूल अल्लाह के बाद अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम से लेना था। अरे दीन अली के बच्चों से लेना था, दीन मोहम्मद के घर वालों से लेना था, दीन उम्मत के औलिया से लेना था, दीन उम्मत के वलियों से लेना था। अरे जिनके सीना ब सीना इल्मे रसूल और सीना ब सीना इल्मे इस्लाम चलता आया। इस्लाम का रौब औलिया अल्लाह के साथ था, इस्लाम का रौब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, इस्लाम का रौब अहले बैत और सहाबा और वलियों के साथ है। अरे मेरे भाइयों, इस्लाम का रौब खत्म कर दिया औलिया के खिलाफ बातें करके, इस्लाम का आपने वो शान शौकत को गिरा दिया। मेरे भाइयों, औलिया अल्लाह की वजह से आज पाको हिंद में, बड़े सगीर बल्कि पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा गाड़ा हुआ है। आज ये जो मौलवी औलिया के खिलाफ बातें करते हैं, इनसे ये पूछे इन्होंने जिंदगी में एक बंदा भी मुसलमान किया? एक बंदे को इन्होंने हिदायत पर लेकर आए? ये बंदे झूठ बोलेंगे, एक बंदा भी मुसलमान नहीं किया होगा। मगर ये अपना चैनल चमकाने के लिए, अपनी कमाई बाहर की खाने के लिए ये लोग वलियों को काफिर कर रहे हैं, लोगों को काफिर कर रहे हैं। सिर्फ क्या करने के लिए? अपना नाम चमकाने के लिए। इन लोगों ने एक दूसरे को काफिर काफिर खुदारा हाथ जोड़कर ये फकीर कहता है, किसी को काफिर और जहन्नमी ना बनाएं, औलिया अल्लाह की तौहीन ना करें। पाकिस्तान के हालात खराब हो गए, ये क़यामत की निशानियों में इस निशानी है। हजरत सुल्तान बाहू ने कला नूरुल हुदा में फरमाया, लोगों क़यामत बर्पा तब होगी जब दुनिया में औलिया अल्लाह की तौहीन होना शुरू हो जाएगी। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते क़यामत नहीं आएगी औलिया अल्लाह की जब तक तौहीन शुरू नहीं होगी।
बेअदबी शुरू हो जाएगी, लोग औलिया अल्लाह के खिलाफ बातें करेंगे। और मेरे भाइयों, आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में सबसे नीचे जा रहा है। क्यों? इस मुल्क में ऐसे फितना अंगेज लोग, शर अंगेज लोग आ गए जो अपने अकाबरीन को बुरा कहते हैं। तिरमिज़ी शरीफ में रसूल अल्लाह ने फरमाया, लानत हो ऐसे लोगों पर, ऐसे मेरी उम्मत के लोगों पर कि जो अपने असलाफ को गालियां देंगे, बुजुर्गों को बुरा भला कहेंगे और अपने आप को सच कहेंगे। और मेरे भाइयों, बुजुर्गाने दीन का एहतराम करें, इज्जत करें। अगर आप चाहते हैं आपकी इज्जत की जाए, इज्जत करवानी है तो इज्जत करें। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, इज्जत अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है और सालेहा मोमिनों के लिए है। अरे जिनके लिए अल्लाह इज्जतों के वादे करता है, आप क्यों लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं? मेरे भाइयों, तसव्वुफ और सूफीज़्म वो जमात है जो बख्शी हुई जमात है। तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करने वाले, तसव्वुर इसमें मोहम्मद करने वाले, मश्क वजूदिया करने वाले, ये वो जमात है जो नाजी जमात है, जो रसूल अल्लाह की जमात है। अपने नफ्स का तस्किया करने वाले, अपने आप को पाक करने वाले लोग, ये वो लोग हैं, ये वो जमात है जो फिरकों से पाक है, बख्शी हुई जमात है। मेरे भाइयों, इन फिरकों से खुदारा तौबा करें, तौबा कर लें, इन सारे झगड़ों से जान छुड़ाएं। आए तसव्वुफ को समझे तो सही, एक बार तसव्वुफ में आए तो सही, एक बार सूफीज़्म को पढ़े तो सही, इब्न अरबी को पढ़े, गौसे आज़म को दिल से एक बार पढ़े। अरे ये वो औलिया अल्लाह है जिन्होंने इस्लाम को 4 चांद लगा दिए। और आज का ये जो मौलवी तुझे दीन दे रहा है, इसने इस्लाम का बेड़ा गर्क कर रहा है, ये मुसलमानों का बेड़ा गर्क कर रहा है, ये दुनिया में रूहानियत को खत्म करना चाहता है। ये अंग्रेज की साजिश है जो आज का मुल्ला कर रहा है। तो मेरे भाइयों, खुदारा होश के नाखून ले, सूफीज़्म को समझे, तसव्वुफ को समझे। ये वो जमात है जो आपको रसूल अल्लाह और अल्लाह तक पहुंचा सकती है। अल्लाह हम सबको फिरका वारियत से नफरत अता करे और वो जमात जो औलिया अल्लाह की बख्शी हुई जमात है, यानी किसी तरीकत में किसी शेख का बैत हो जाएं और फिर अल्लाह से मिलने की कोशिश में लग जाएं। अल्लाह हमें इसी जमात में शामिल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।